لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہیں. اب تک کئی لڑکیوں نے درخواست دی ہے جو کہ غیر مسلم سے نکاح کرنے والی ہیں. اب ہمارے معاشرے کی طرف آئیے. دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایک موضوع پر بحث و مباحثہ چل رہا ہے. موجودہ حالات میں سوشل میڈیا پر ایک موضوع پر بحث و مباحثہ بنا ہوا ہے. ایک موضوع انتہائی سرگرم چل رہا ہے. وہ موضوع انتہائی تشویشناک موضوع ہے, فکر مندی کا موضوع ہے. مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہی ہے. کیوں نکاح کر رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ گھر والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے, والدین اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے, بہن بھائی اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے, خاندان قبیلے والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے, پھر بھی لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہیں. اب تک کئی لڑکیوں نے درخواست دی ہے جو کہ غیر مسلم سے نکاح کرنے والی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے نکاح میں کیوں جا رہی ہیں؟ مسلم سماج کی لڑکیاں غیر مسلم کے گھر میں کیوں جا رہی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تدارک کیا ہے؟ کیسا بچا جائے, کیسے روکا جائے؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے گھر نہ جائے, ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کی گھر کی بہو نہ بنے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مسلم سماج کی غربت. ہم مالدار ہوتے ہیں مگر ہمارا پڑوسی غریب ہوتا ہے. ہمارا پڑوسی ہمارے دامن میں رہتا ہے, دو نوالے کے لیے تڑپتا ہے, دو نوالے کے لیے ترستا ہے, مگر ہم بے خبر رہتے ہیں. ہم پڑوس میں رہتے ہیں, ہمارے پڑوسی کی خبر نہیں رکھتے. اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے تڑپتا ہے, ترستا ہے, وہ سود پر قرض لاتا ہے, لیکن پھر بھی ہم بے خبر رہتے ہیں. کبھی کبھار فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے, فقر و فاقہ کفر کی وادی میں پہنچا دیتا ہے. آج مسلم سماج کی غربت کی وجہ سے, سب سے اہم وجہ مسلم سماج کی غربت کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کرنے پر مجبور ہیں. جوڑے گھوڑے کی مطالبے کی وجہ سے آج مسلم لڑکیاں غیروں سے نکاح کرنے پر مجبور ہیں. جوڑے گھوڑے کی مانگ کی وجہ سے, مطالبے کی وجہ سے آج مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں جا رہی ہے. نکاحوں میں 2-3 ہزار کے کھانے کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے نکاح میں جا رہی ہے. سب سے اہم وجہ یہ ہے مسلم سماج کی غربت ہے. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. کتنے والدین آپ کو ایسے ملیں گے جو دیندار ہیں, گھرانہ دیندار ہے, صوم و صلات کے پابند ہیں, ماں باپ صوم و صلات کے پابند ہیں, دیندار ہوتے ہیں, لیکن گھر کی لڑکیوں میں پردہ نہیں ہوتا, گھر کی لڑکیوں میں حیا نہیں ہوتی. کتنے ماں باپ ایسے آپ کو ملیں گے جو حج کیے ہوئے ہیں, زکات پابندی سے نکالتے ہیں, مساجد کی پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے ہیں, لیکن گھر کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے. آج کے ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم, دینی تربیت سے آراستہ نہیں کر رہے ہیں. جس طرح دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے آراستہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ان کو بتا جائے ایمان کتنا قیمتی چیز ہے. اگر ہم اپنی اولاد کے سامنے یہ بتایا جائے, وقت آنے پر ہم اپنی جان کو نچھاور کر سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے, اپنے ایمان سے ایک اینچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم نے اولاد کے سامنے کبھی دینی نہج پر ان کی تربیت نہیں کی. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم, ہمارے معاشرے کا ایجوکیشن, ہمارے معاشرے کا ایجوکیشن, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر آپس میں پڑھتے ہیں. جب آپس میں بیٹھیں گے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, مخلوط تعلیم, جب آپس میں لڑکے لڑکیاں بیٹھیں گے تو رابطے قائم ہوں گے, آپس میں گفتگو ہوگی, فون نمبرات کے ذریعے رابطے قائم ہوں گے. تو پھر کیا آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جب آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہوگا تو پانی غالب آ جائے گا. دونوں طرف پیٹرول ہے, آپ نے آگ میں پیٹرول ڈال دیا تو آگ بجھنے کے بجائے آگ بھڑکے گی. تو مخلوط تعلیم ہے, ان کالجز میں اپنی لڑکیوں کو پڑھائے, ان کالجز میں ان اسکول میں اپنی لڑکیوں کو پڑھائے کہ لڑکوں کی ایک الگ جماعت ہو, لڑکیوں کی ایک الگ جماعت ہو, تعلیمی اوقات بھی الگ ہو. مخلوط تعلیم بھی تیسری اہم وجہ ہے. سب سے اہم وجہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں جا رہی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
मखलूत तालीम, लड़के लड़के लड़कियों को एक साथ बिठा कर पढ़ाना, लड़के लड़की एक बेंच पर बैठते हैं पढ़ते हैं, मखलूत तालीम से नुकसानात होते हैं। उन कॉलेजेस में ना पढ़ाए, उन स्कूलों में ना पढ़ाए कि लड़के लड़कियां जहां पर एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। चौथी अहम वजह यह है आजकल की शादियां, चौथी अहम वजह सबसे अहम वजह है आजकल की शादियां। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊना, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम किया जाता हो, लेकिन हम लोग कम खर्च पर निकाह करने को अपनी इज्जत का मसला समझते हैं, अपनी इज्जत नफ्स का मसला समझते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके निकाह में हर खानदान का फर्द हाजिर हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर खानदान का फर्द आपके निकाह में शरीक हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, आज हम क्या माल रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 टुकड़े हमारे मुंह पर फेंक दिया है, तो दौलत के नशे में आकर, घमंड के नशे में आकर, निकाहों के खुराफात के अंदर क्या क्या करते हैं, अल्लाह को अजाब देने वाले काम करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे बड़े मालदार सहाबा में से थे। जब निकाह हुआ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक इत्तला नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान क्या बात है, कपड़ों पर जर्द निशान लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह कर लिया। अल्लाह के नबी को तो खबर नहीं थी यहाँ पर निकाह हो गया। आज हमारे माशरे में बैंड बजाकर पूरे मोहल्ले को इत्तला दी जा रही है, ढंढोरा पीट कर बताया जा रहा है कि हमारे घर के अंदर निकाह हो रहा है। आज नौजवानों के अंदर क्या जिंदगी गुजर रही है, दूसरों की शादियों में नाचकर फख्र करते हैं। और नबी की अजीमुश्शान सुन्नत का आगाज किससे किया जा रहा है, नबी की अजीमुश्शान सुन्नत का आगाज किन कामों से किया जा रहा है, तो फिर जिंदगी में बरकतें कहाँ आएगी। जाहिर सी बात है, जिंदगी में बरकतें आने के बजाय दूसरे असबाब पैदा होंगे। नबी की अजीमुश्शान सुन्नत का आगाज किससे किया जा रहा है, शैतानी कामों से किया जा रहा है। नबी की अजीमुश्शान सुन्नत का आगाज बैंड बाजे से किया जा रहा है। नबी की अजीमुश्शान सुन्नत का आगाज शैतानी कामों से किया जा रहा है। कितने शैतानी काम हम लोग करते हैं, पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, कामिल तरीन मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। जोड़े घोड़े के मुतालिबा, जाहिर सी बात है, एक गरीब बाप कहां से लाएगा, लड़कियां गैरों से निकाह करने पर मजबूर है, लड़कियां गैरों से भागने पर मजबूर है। तो सबसे अहम वजह यह है, हमारे माशरे का निकाह मस्जिदों में बैठकर निकाह करे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करे। कोई जरूरी नहीं है कि शादी खाने के अंदर निकाह हो, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो, तो जिंदगी में अमन व अमान पैदा होगा। नबी की सुन्नत पर जब निकाह किया जाएगा तो जिंदगी बहुत आसानी के साथ गुजरती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके बतलाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निकाह के 4 मेयार है, लोग इसकी बुनियाद पर निकाह करते हैं। याद रखना, माल की बुनियाद पर निकाह करना ये यहूदियों की अलामत है, और हुस्न को बुनियाद बनाकर निकाह करना ये मुशरिकीन की अलामत है। हसब व नसब को पेशे नजर रखकर निकाह करना ईसाइयों की अलामत है, और दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करना ये हजरत नबी करीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके बतलाया है, अपनी उम्मत के सामने पेश किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर में निकाह करके बतलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर में निकाह करके बतलाया है, अपने वतन पर निकाह करके बताया है। निकाह कितना आसान काम है जो सफर में भी हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की हालत में हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। सुन्नत के मुताबिक निकाह करे, लड़के का निकाह हो तब भी दीन सामने, लड़की का निकाह हो तब भी दीन सामने। यही उसूल जब तक था हमारे माशरे में अमन था, सुकून था, इत्मीनान था। आज भी बहुत सारे लड़कियों की शादियां बाकी है, गरीब लड़कियों की शादियां बाकी है। सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, दीन को सामने रखकर निकाह करो, दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करो। यही उसूल जब तक था हमारे माशरे में सुकून था, अमन था। आज भी बहुत सारी लड़कियां गैरों से निकाह कर रही है, गैरों के साथ भाग रही है। इसकी वजह क्या है? आज हमने निकाह को मुश्किल से मुश्किल बनाकर रख दिया, निकाह को अजाब बनाकर रख दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के अनक़रीब
قریب نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا آسان ہو جائے گا، وہ کوئی اور دور نہیں ہے، میرا اور آپ کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ کہیں بھی سنی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔